टीचर्स मु पुणी थरे वेलकम करूची यूट्यूब चैनल सक्सेस पाओ। आज हम आलोचना करबा ओएसएसटी रो क्लास नंबर 1 सीडीपी रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इजी एग्जांपल देकरी मैं आज आपन मन को बुझेबी जोटे कि आपन को कोनोसी भी तापर हम इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कशन करबा। आसंता आलोचना करबा। आज हम आलोचना करबा विकास कोन वृद्धि कोन आमे काहे कि सीडीपी रे एते इंपोर्टेंट देकी ताको पढंती ताको पढिले जने टीचर कोन करि परिबे से विषय आज हम क्लियरली आलोचना करबा। देखंतु कोन कहिछि लक्ष्य करिथिबे गोटे पिलार ओजन दिन को दिन बढ़ुची। ओजन बढ़िबा देखि मां माने बहुत खुशी हो जानती। बेले बेले पैंट शर्ट छोट होई गेले मध्य विरक्त प्रकाश करंती। देखुछनी गोटे पिला छोट रु बड़ होउची सेते बेले तार ओजन भी बढ़ी जाउची एवं तापर कोन हुए तार पैंट शर्ट गुडा तो छोट होई जाय। कथा कहला बेले ओ परवर्ती समय रे कथावार्ता समय रे फरक अनुभव करूछंती। सेते बेले से माने केमते कथा कहउतले एबे से मानकर कथावार्ता करिवार शैली मध्य परिवर्तन होई जायछि। ए कथा भी हमें माने लक्ष्य करंती। आउरी मध्य पिलार देखिबा शैली चित्रांकन रे विभिन्नता दिन को दिन परिलक्षित होउछि। प्रथम से जेमति कहउतले तापर तांकर कथावार्ता कहिवार शैली सुनिबार शैली एवं से माने किछि बुझी पारुचंती। प्रथम किछि बुझी न बुझी परला बलिया कहउतले ए सब हम जो डिफरेंस देखुचंती। वर्तमान लेखिबार शैली केते इंप्रूवमेंट करिछि चित्रांकन करिवार जो इंप्रूवमेंट करूछि से सब काहे की होछि जे परिवर्तन सब पिलार होछि। जदि हम चिंता करिबा तले ए सब हम कोन कहबा ए सब परिवर्तन कारण हेउछि कि शिक्षार्थी माने सब समय किछि ना किछि विकास घटी थाए। से माने कोन करंती से माने सर्वदा परिवर्तनशील। त माने डेफिनेटली हम एतरु जानिले जे शिक्षार्थी माने सब बेले परिवर्तनशील एवं तांकर प्रति मुहूर्तर कोन हे विकास घटी थाए। प्रति मुहूर्त विकसित होता यही प्रभावशाली शिक्षार्थी माने मानसिक सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास सेमानंकर समस्या और आवश्यक सेमानंकर आशा और आकांक्षा इत्यादि विषय रे शिक्षक मानंकर उपयुक्त से माने सदा सर्वदा परिवर्तनशील ये सेंटेंस को लिखि रखंतु हमर एग्जाम रे आसे। प्रति मुहूर्त रे विकसित होइथिबा एही परिवर्तनशील शिक्षार्थी मानंकर विकास किपरि घटी थाए ताहा न जानिले शिक्षक कोमलमती शिक्षार्थी मानंकर विकास त्वरान्वित करिपारिबे नाही। जदि जने आमे शिक्षक हवा पय प्रत्येक मुहूर्त रे विकास घटी थाए एवं से माने परिवर्तनशील तांकर जो कोमल मती माने तांकर जो धीर बुद्धि के जदि शिक्षक माने जानि न पारिबे तले से माने को किपर शिक्षा देबे तेनु केमिति त्वरान्वित करिवे। तेनु करी जने शिक्षक हिसाब रे पिला माने को बुझिबा बा शिक्षार्थी माने को बुझिबा होची गोटे प्रथम कर्तव्य। शिक्षार्थी मानकर शारीरिक मानसिक एवं आवेगिक सामाजिक नैतिक विकास और सेमानकर समस्या और आवश्यकता और सेमानकर आशा और आकांक्षा इत्यादि विषय शिक्षकंकर उपयुक्त ज्ञान थिबा दरकार। सेमान तबे से सेमानकर आचरण अध्ययन करी सेमानक प्रति तांक पई प्रभावक परिवेश सृष्टि करि पारिबे। जदि जने शिक्षक पिला मानकर शारीरिक वृद्धि केमिति कोन घटिबो तार मानसिक स्थिति कोन तार सामाजिक अवस्था कोन तार आवेगिक तार नैतिक एई सब विषय जदि टीचर मानकर नॉलेज थिबो ज्ञान तो थिबो ताले सेमाने कोन करि पारिबे पिला मानक पई प्रभावक परिवेश सृष्टि करि पारिबे जा द्वारा कि सेमानक कोनोसी प्रकार असुविधा हब नाही। शिक्षण क्रिया रे सेमानकर उपयुक्त हबो। शिक्षण प्रक्रिया रे बा क्रिया रे सेमाननको उपयुक्त दिग्दर्शन होई पारिबो। फल शिक्षादान निमंते शिक्षार्थींकर विकास संबंध रे शिक्षक मानकर उपयुक्त ज्ञान एकांत आवश्यक। सफल शिक्षादान निमंते शिक्षार्थी मानकर विकास संबंध रे शिक्षक मानकर उपयुक्त ज्ञान रहइबा एकांत आवश्यक। दैनंदिन जीवन रे घटुथिबा विकास को काहेकि बुझिबा तांकर आवेगिक विकास को तांकर मन भीतर तांकर घटिथिबा परिवर्तनशील को हमें काहेकि जानिबा हमें तबे आलोचना करबा। एक्चुअली यार उद्देश्य कोन काहेकि हमें ए सब पढिबा एही एक गोटी पाठ करिबा परे हमें कोन करिबा दरकार विकास रो अर्थ और विकास रो मूल नीति गुडी को कहि परिबा। विभिन्न पर्याय रे शारीरिक मानसिक आवेगिक सामाजिक एवं नैतिक विकास रो लक्षण गुडी कर हमें उदाहरण मध्य देई परिबा। पिलां को बुझिबा रे वंशानुगुण और परिवेश रो गुरुत्व बुझी पारिबा ओ कहि पारिबा। पिलां को बुझिबा रे वंशानुगुण और परिवेश गुरुत्व को बुझी पारिबा ओ कहि पारिबा। शिक्षार्थी विकास को प्रभावित करुथिबा उपादान गुडी को चिन्हट करि पारिबा। विभिन्न पर्याय शिक्षण और विकासोन्मुखी कार्य गुडी को मध्य हमें करि पारिबा। विकास रे आसुथिबा बाधा गुडी को चिन्हट करी एहा को दूरीकरण करि पारिबा। आमे ए सब काहे की पढिबा तार उद्देश्य कोन आमे जदि ए पिला मानकर विकास को हमें जानि पारिबा ताले सेमानकर केते बेले को समय कोन दरकार ताको हमें भल भाबरे जोगै पारिबा जहा द्वारा कि गोटे सफल शिक्षण शिक्षादान आमे जदि ए सब को जानि पारिबा ताले आमे पिला मानको भलो
ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ପାରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ବିକାଶକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ସେ ଶାରୀରିକ ହଉ, ମାନସିକ ହଉ ବା ଆବେଗିକ ହଉ ବା ସାମାଜିକ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଇପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକି ଆମେ ଆପଣେଇ ପାରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, এই ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏକ୍ସାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଅର୍ଥ, ମୂଳନୀତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବୃଦ୍ଧି କଣ, ବିକାଶର ଅର୍ଥ କଣ, ତାର ମୂଳନୀତି କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଯଥା ଆମର ଓଜନ, ଉଚ୍ଚତାକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଏହା ଶରୀର କିମ୍ବା ଶାରୀରିକର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହଉଛନ୍ତି, ଆମ ହାତ ଲମ୍ବା ହଉଛି, ତାମାନେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। ଶରୀରର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସଂଖ୍ୟା, ମାତ୍ରା ତଥା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଯଥା ପ୍ରକାଶ କରିହବ କି ଓଜନ 3 କେଜି ବଢି ଯାଇଛି, ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଗୀତାର ଉଚ୍ଚତା 6 ଇଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ସେହିପରି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବି ଉନ୍ନତ ଘଟିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏସବୁ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ପେନସିଲ ଧରି ପାରନ୍ତିନି, ଫିର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପେନସିଲ ଧରିକିରି ତାଙ୍କର କଣ କରନ୍ତି, ଭଲ ଡ୍ରଇଂ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି, ଏ ବି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ନା ନାଇଁ। ତ କ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ବିକାଶ କହିଥାଉ। ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ ଆମ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଏ, ଦକ୍ଷତାର ଯଦି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାକୁ ଆମେ ବିକାଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲେଖିବାର, ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର କଣ କରୁଛି, ପେନସିଲ ଧରିକି ଲେଖି ପାରୁନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପେନସିଲ ଧରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି, ତ ୟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି, ୟାକୁ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢିବା ବୃଦ୍ଧି କହିଲା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ କର୍ମକୁଶଳତା ଜନିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱନ ଓ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଉନ୍ନତିଶୀଳ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ବିକାଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡି ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦେଇଛି। ଡେଫିନେଟଲି ବିକାଶ କଣ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ନୂତନତା ବା ଉତ୍କର୍ଷତା ପାରିଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ନୂତନତା ଦେଖାଯାଏ ବା ଉତ୍କର୍ଷତା ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ବିକାଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ଥିର, ଦୃଢ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ କୁଶଳତା ସହ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କଣ କରିଥାଏ, ସୁସ୍ଥ, ସ୍ଥିର, ଦୃଢ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆମେ ବିକାଶ ହେଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଣୁ ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାର ତଥା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଧାରାବାହିକ ସୁସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଧାରାବାହିକ ଓ କ୍ରମିକ ଓ ସୁସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାଟିର ବିକାଶ ଘଟିଛି ବୋଲି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ। ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିକାଶର ମୂଳ ନୀତି ବା ବିଧି କଣ। ବିକାଶ ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିକାଶ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବଂଶଗତ ଏବଂ ପରିବେଶ ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ସେଟା ହବ ନାହିଁ। ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଂଶଗତ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ତାର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଏବଂ ପରିବେଶର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବିକାଶ ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ତାର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଏବଂ ପରିବେଶର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଲେ ସେହି ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇବ ତା ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଯାହା ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜେନେଟିକ ହିସାବରେ ପାଇଥିବ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ବିକଶିତ ହବ ଯଦି ପରିବେଶ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଇଥାଏ। ବିକାଶରେ କେବଳ ବଂଶଗତ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ବା କେତେକ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିଶୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ହେବ, ତାର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହେବ, ତାର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଓ ସେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ କିପରି ଲାଳିତ ପାଳିତ ହଉଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟେ
ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେଇପାରିବ କି ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହବ, ତାର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ବଢୁଥିବ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ବିକାଶରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ, ବଂଶ ଗୁଣର ନା ପରିବେଶର, ତାହା ଜାଣିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ କାହାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେମିତି, ବଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ ସହଯୋଗୀ ଓ ସମବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାହାର ଦରକାର ବେଶୀ, ବେଶୀ ଆମର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପିଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିହବ କି ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା କରିହବ ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଓ ସମବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ପିଲାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକାଶ, ମୁଁ ଯେତିକି ପଢେଇଲି ତାକୁ ନୋଟ ମେକିଂ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ। ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଂଶ ଗୁଣ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଏତ କିଛି କରି ନ ପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଗୁଣ ଯୋଉ କଥା ଆମର ପିଲାମାନେ ଶିଖିକି ଆସିଥିବେ ତା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଟିଚର ବା ଶିକ୍ଷକ ହୁଏତ କିଛି କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିକି ଆସିଥିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ବା ଏତେ ସହଯୋଗୀ ପରିବେଶ ଟିଚର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡିକ ବିକାଶ ହବାରେ ବହୁତ। ଉଦାହରଣ ହେଲା କି ଆମେ ପିଲାର ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲେଖିବା ଶୈଳୀ, ଚିତ୍ର କରିବା ଶୈଳୀ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋରା ହେଇଥାଏ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ପରେ କଣ ତାକୁ କଳା କରିଦବା କି? ଯଦି ତା କାର ଚୂଳ ଆମର କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ ଥାଏ ତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସିଧା କରିଦବା କି? ସ୍କୁଲରେ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ, ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାର ଶୈଳୀ ଆମର ଅଲଗା ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବା। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ପରିବେଶ ନିହାତି ଭଲ ହବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିବେଶର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ କରିବା ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। କଣ ସେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଚ ପାହାଚ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ସଡନ ଡେଇଁ ପଡେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ବିକାଶ ହେଇଥିବ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଦେଇକିରି ହବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଯଥା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଓ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। କେହି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କଣ ହେଇଯାନ୍ତି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିକାଶ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ହେଇଥାଏ। ସୋପାନରେ ଶିଶୁର ଯାହା ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ତାହା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଥାଏ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ ପେଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଓ ତାପରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା, ତାପରେ ଠିଆ ହେବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ନାଚିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିଥାନ୍ତି। ଶିଶୁର ବିକାଶ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ କଣ କଲା ଆଣ୍ଠେଇଲା। ଆମେରିକାରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି ଆଣ୍ଠେଇବ, ସେ ଏକାଥରେ ଦୌଡିଯିବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆମର ଜନ୍ମ ହେଲା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଦେଖି ସେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହଉନା କାହିଁକି, ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମ ହଉନା କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଣ୍ଠେଇବା ଶିଖିବ, ତାପରେ ଠିଆ ହେବା ଶିଖିବ, ତାପରେ ଚାଲିବା ଶିଖିବ। କେହି ଏକାଥରେ ଚାଲିବା ଶିଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିଶୁର ବିକାଶ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିବାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବି କିଛି କହିପାରିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶର ଗତି ଅନୁସାରେ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠିତ କରାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ବିକାଶର ଗତି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରମରେ ଯେତିକି ବିକାଶ ଘଟିବ ସେଇ ବିକାଶର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଟିଚର ଜଣେ କଣ କରିବ, ତାର ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବ। ତାର ବୟସ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନାଚ ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷକ କରାଇ ପାରିବେ। ତାର ବୟସ ଅନୁସାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଲେ ବା ଅତି ସହଜ ହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ କମିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କହିବାର ମାନେ ହେଲା କି ପିଲାର ଯୋଉ ଯେତିକି ବିକାଶ ଘଟିବ ସେଇ ବିକାଶ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଟିଚର ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ବା ଶିକ୍ଷଣ ଦେଇପାରିବ। ତାର ଯଦି ବୟସର ତାର ବିକାଶର
ଠାରୁ कम शिक्षा दिगला कि विकास ठारू अधिक शिक्षा दिगला तार इंटरेस्ट भांगी जीव जद्वारा कि से कौन करे फल तार आग्रह रमिति विकास होता है आम से प्रकार शिक्षण दवा उचित। एवं आलोचना करवा पॉइंट 3 प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारा स्वतंत्र देखो विकास आमर स्टेप बाय स्टेप हुए समस्त सामान बट विकास धारा अलग से आलोचना करवा जो क्रिटिकल क्वेश्चन भी आम देखा पाती। वीडियो भल लगुए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एमती इंपोर्टेंट टॉपिक आलोचना करवा अप टू एग्जाम पर्यंत कौन कही देख केतेक शिशुर मानसिक विकास द्रुत होता बेले अन्य केतेक शिशुर मानसिक विकास मंथर गति होता है। छोट पिला क्षेत्र में देखी जनकर द्रुत गति विकास घटी थाए आउ केते आउ जनकर धीर मंथर गति विकास घटी थाए। केतेक झील पिला 12 वर्ष बयस यौवन प्राप्त होता बेले अन्य केतेक झील पिलांकर 14 वर्ष बयस यौवन प्राप्त यौवन में पदार्पण करती 12 वर्ष केते झील अच्छा 12 वर्ष से यौवन प्राप्ति कर दियंती एवं केते पिला अच्छा 14 वर्ष भी से यौवन में पदार्पण करथांती। विभिन्न व्यक्तिंकर विकास रे केतेक सादृश्य और केतेक भिन्नता परिलक्षित हुए डिफरेंट मनुष्यों डिफरेंट व्यक्ति विशेष विकास डिफरेंट होता है। नेक्स्ट निर्दिष्ट पर्याय रे प्रत्येक व्यक्तिंकर एक प्रकार विकास घटी विकास परिलक्षित होता है। विकास धारा दृष्टि को व्यक्तिगत मध्य पार्थक्य देखा जाए जेते धीर हुए तो विकास टिके धीर होई पारे टिके द्रुत होई पारे ता माने पिला जदि 12 वर्ष रे यौवन रे पदार्पण करूची आ गुटे पिला 20 वर्ष रे यौवन रे पदार्पण करबो हुए तो वर्ष 2 वर्ष एमती टिके हेई पारे कि को पिला 6 मास रे दांत उठले को पिलांकर 7 मास रे दांत उठिबो ता माने न कि 4 वर्ष पर्यंत दांत उठिबो नै टिके धीर एवं नै तो टिके द्रुत गति हमर विकास परिलक्षित होता है। एटा व्यक्तिगत पार्थक्य बोली आमे ताको कहि थाउ। व्यक्तिगत प्रभेद देखा जाइथिले मध्य व्यक्तिगत विकास धारार समानता थाए। उदाहरण स्वरूप जो शिशु तार समवयस्क शिशु मानक संगरे डेंगा देखा जाए से भविष्य में से समवयस्क शिशु मानक ठारू डेंगा रहिबार संभावना थाए। 5टा पिला ठिया होइचंती समस्तଙ୍କର बयस होला 5 वर्ष किंतु समस्तଙ୍କ उच्चता समान नथिबो समस्तଙ୍କର ओजन समान नथिबो के टिके मोटा थिबो के टिके पतला थिबो के टिके हाइट बेसी थिबो के टिके गेडा थिबो एटा को कहंती व्यक्तिगत प्रभेदर विकास। तो एथिरे कोन हेता है तांकर जेतेबेले एटा तांकर पूरा शेष लाइफ पर्यंत भी चली थाए ता माने न कि ए पिला जाई 14 वर्ष रे पहुंचला बेले को से पिलार भी हाइट समान हेतिबो मे भी से ताठू अधिक भी हेई पारि थाए। शिक्षार्थी मानक मध्य रे व्यक्तिगत प्रभेद रही थाए सेमानक मध्य रे देखा जायथिबा व्यक्तिगत प्रभेद को दृष्टि रखि मानक मध्य रे व्यक्तिगत प्रभेद थाए सेमानकर व्यक्तिगत प्रभेद को दृष्टिकोण रे रखि शिक्षक माने शिक्षादान शिक्षण संपर्कित समस्त कार्यक्रम परिवाहित करबा उचित।